सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हां जज सिंह चाहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच गल करांगे किसानी अंदोलन दी, जिस दा लोहा हुण पूरी दुनिया दे वल्लों मन्निया जा रहा है। किसान आगू बलबीर सिंह राजेवाल दे वल्लों मोदी सरकार नूं बड़े सख्त शब्दां दे विच चेतावनी दे दित्ती गई है। मोदी सरकार ने खेती खेतर नाल संबंधित दो वड्डे फैसले लए ने, जिन्हां नूं पंजाब ते हल्ला मन्निया जा रहा है। इक्को दिन दे विच पंजाब भाजपा दे दो साबका प्रधानां दा विरोध होया है। पंजाब दी विधान सभा दे विच भी जबरदस्त हंगामा देखण नूं मिलिया है। तुहानूं सारी जानकारी दिंदे आ, पर सब तो पहला शुरुआत करदे आ किसानी घोल तो, जिस दा लोहा हुण पूरी दुनिया मनदी दिखाई दिंदी है। बहुत सारे देशां दी पार्लीमेंट दे विच फार्मर प्रोटेस्ट जिहड़ा इंडिया दे विच हो रहा है, उसदा मुद्दा चुक्किया गया है अते हुण दुनिया की मन्नी परमन्नी टाइम मैगजीन दे वल्लों भी फार्मर प्रोटेस्ट नूं अपने इंटरनेशनल कवर पेज ते जगह दी गई है। टाइम मैगजीन ने अपना इंटरनेशनल कवर पेज ट्विटर ते जारी किया है, जिस दे उपर उन्होंने किसानी अंदोलन दे विच भाग लैण वालियां औरतां नूं प्रमुखता दे नाल जगह दी है। अते इस एक आर्टिकल लिखा गया बहुत वड्डा इंडियन फार्मर प्रोटेस्ट दे उपर, अते इस नूं टैगलाइन दी गई है कि ना मैनू डराया जा सकता है अते ना ही मैनू खरीदिया जा सकता है। जिस तरीके नाल किसानी अंदोलन दे विच औरतां दे वल्लों वड्डी गिणती दे विच शमूलीयत की जा रही है, इसने पूरी दुनिया का ध्यान अपने वल खिंचिया है। 8 मार्च नूं कौमांतरी महिला दिवस भी हुंदा है ते किसान जथेबंदियां दे वल्लों पूरी तैयारी खिंची जा रही है कि दिल्ली दे बार्डरां विच जां फिर जिथे भी किसानी धरने लगे ने उत्थे औरतां दी गिणती होर भी वधाई जानी है। अते इस तरह पूरी दुनिया दे विच टाइम मैगजीन दुनिया दी मन्नी परमन्नी मैगजीन है, जिसनूं उसदे कवर पेज दे उपर जगह मिल जाती है, फोटो छप जाती है। उसका मतलब यह हुंदा है कि पूरी दुनिया दे विच ओ बंदा होना जां फिर ओ मुद्दा बुलंदियां ते पहुंच गया है। भारत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी भी एक बार टाइम मैगजीन दे कवर पेज ते फोटो लगी सी अते उन्हां नूं डिवाइडर इन चीफ दस्सिया गया सी, भाव लोकां नूं वंडण वाला लीडर नरेंद्र मोदी नूं दस्सिया गया सी। अते उसे ही टाइम मैगजीन दे कवर पेज दे उपर किसान अंदोलन विच भाग लैण वालियां औरतां दी फोटो छापी गई है, जिसनूं कि किसानी अंदोलन वाले अपनी बहुत वड्डी सफलता मनदे देखे जा सकदे ने। इस दे नाल ही किसान आगूआं दे हौसले भी हुण 7वें आसमान ते पहुंचदे दिखाई दिंदे ने। 26 जनवरी दे घटनाक्रम तो बाद एक बार हौसला टुट गया सी किसानां दा भी अते किसान आगूआं दा भी, पर जिस तरह लोकां ने एक बार फिर तो अपनी सपोर्ट किसानी अंदोलन नूं दे दित्ती है, किसान आगू भी हुण पूरे हौसले दे विच आउंदे देखे जा सकदे ने। ਸਿੰਘੂ बार्डर दी स्टेज तो बलबीर सिंह राजेवाल ने बड़े सख्त शब्दां दे विच मोदी सरकार अते दिल्ली पुलिस नूं एक सख्त चेतावनी दे दित्ती है। कहिंदे ने बंदे बन जाओ, बंदियां वर्गे काम तुहानूं करने चाहिए ने, बहुत घटिया पद्धर ते तुसीं पहुंच गए हो। इहो जिहे शब्द बलबीर सिंह राजेवाल नूं क्यों वरतने पै गए ने? कहते हैं कि इत्थों तक मोदी सरकार गिर गई है कि ਸਿੰਘੂ बार्डर के आस पास दिल्ली के बार्डर के आस पास जिन्ने भी पेट्रोल पंप ने, पेट्रोल पंप वालियां नूं सरकार कह रही है कि किसानी अंदोलन में शामिल लोकां नूं पानी देना बंद कर दिओ अते इन्हां नूं कहो कि तुहाडे पेट्रोल पंपां दे अग्गों अपने धरने चुक लैण। पेट्रोल पंपां वाले आके बलबीर सिंह राजेवाल कहिंदे ने कि पेट्रोल पंपां वाले आके सानूं कह रहे ने कि साडे जिहड़ा पेट्रोल पंप है उसदे अग्गों अपना धरना चुक लो, साडे ते सरकारी दबाव बहुत ज़्यादा वधदा जांदा है। बहुत सारे अजिहे रस्ते ने जिहड़े कि दिल्ली वाल नूं जांदे ने, जाण बुझ के दिल्ली पुलिस वो रस्ते पटवाई जांदी है तां जो आम लोकां नूं लंघण दे विच मुश्किल होवे अते आम लोक किसानां दे खिलाफ हो जाण कि इन्हां दे करके ही सानूं लंघण दे विच मुश्किल हो रही है। इन्ने घटिया पद्धर तक मोदी सरकार डिग गई है। बंदे बनना चाहिए है, बंदियां वांग काम मोदी सरकार अते दिल्ली पुलिस नूं करना चाहिए है, नहीं तां सख्त कदम सानूं चुकना पएगा। पहला असीं शांतमई सी, शांतमई हां, शांतमई ही रहांगे, पर जेकर इस पद्धर तक सरकार डिग जाएगी तां फिर सानूं भी कोई सख्त कदम बारे सोचना पै सकदा है। साडीआं मंगां मनणीआं चाहीदियां ने, सगों अजिहियां घटिया हरकतां ते मोदी सरकार उतरदी दिखाई दिंदी है। अजिही सख्त शब्दावली बलबीर सिंह राजेवाल दे वल्लों मोदी सरकार अते दिल्ली पुलिस वास्ते वरत दित्ती गई है। नाल ही जुड़ी हुई खबर है
5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ MSP ਦਿਵਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਗੁਲਬਰਗਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ MSP ਦਿਵਾਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ MSP ਹੈ, MSP ਸੀ ਅਤੇ MSP ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ MSP ਦਿਵਾਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 2 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਹੱਲਾ ਦੱਸਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ FCI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। FCI ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ FCI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖ ਕੇ, ਮਲਕੀਅਤ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆੜਤੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜਨਗੇ? ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਚੌਲ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਚੌਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 4300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਛਟਾਈ, ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਛਟਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਚੌਲ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ, ਆਮ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਚੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਚੌਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਚੌਲ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗੋਦਾਮ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ 2 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਜੇ सांपला दी, जिहड़े कि साबका केंद्रीय मंत्री भी ने, उन्होंने अनुसूचित जाति कमिशन का नैशनल पद्धर का, राष्ट्रीय पद्धर का चेयरमैन बना दिता गया है। उस तो बाद वो धार्मिक स्थानां ते मत्था टेक के आशीर्वाद लैके अपना काम शुरू करना चाहते हैं एज अ चेयरमैन। इस दे तहत ही वो अमृतसर साहिब विखे, श्री हरमंदर साहिब विखे मत्था टेकन लई पहुंचे सन अते बाहर उन्हां दा इंतजार किसान कर रहे सन कि घेराबंदी करनी है, घिराओ करना है। विजय सांपला का अंदर जाके घिराओ नहीं करना, क्योंकि जेकर दरबार साहब की हदूद के अंदर घिराओ करांगे तो मर्यादा भंग हुंदी है। बाहर किसान इंतजार कर रहे सन, पर विजय सांपला नूं अंदर ही कुछ नौजवानों के वल्लों घेर लिया गया। क्या यह गया कि असीं तुहाडा विरोध नहीं कर रहे, बस एक सवाल पूछना चाहुंदे आ कि दिल्ली के बार्डरां ते बैठे किसानां बारे तुहाडा की कहना है। विजय सांपला ने हाथ जोड़ के कह दिता कि गुरु घरे आए आ, सानू इत्थे इदां दीयां गल्लां नहीं करनियां चाहीदियां। बाद विच उस नौजवान नूं समझाया बुझाया गया जिहड़ा सवाल पुछ रिहा सी, अते फिर उत्थों विजय सांपला नूं लिजाया गया। सांपला कहिंदे ने कि मैं इत्थे मत्था टेकण आया, मैं इस बारे कोई भी गल नहीं करनी जिहड़ा विरोध होया है। नौजवान कोलों पुछिया गया तां नौजवान कहंदा है कि मैं स्पैशल खास तौर पर आस्ट्रेलिया का PR हाँ, मैं उत्थों का नागरिक हाँ, परमानेंट रेजिडेंट हाँ, पर स्पैशल किसानी अंदोलन के करके ही मैं पंजाब आया हाँ। जदों तो अंदोलन चलिया है, जिथे जिथे भी चलिया है, मैं उत्थे अपनी हाज़री लवाई है। बीजेपी वाले जिहड़े लीडर ने ये बहुत गलत शब्दावली किसानों लई वरतदे ने। इसे करके ही मैं विजय सांपला नूं सवाल पुछया सी, उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिता है। विजय सांपला का विरोध होया है। दूजे साबका प्रधान की गल करते हैं श्वेत मलिक दी, जिहड़े कि अमृतसर के रेलवे स्टेशन ते प्रबंधां दा जायजा लैण पहुंचे सन। उत्थे किसानां दे वल्लों उन्हां दा बड़ा जबरदस्त तरीके नाल विरोध किया गया। इन्ने जबरदस्त तरीके नाल कि उत्थे मौजूद पुलिस कर्मचारियों नूं हत्थां पैरां दी पै गई, धक्का मुक्की हुंदी भी उत्थे देखी गई। किसान कहिंदे ने कि असीं दिल्ली दे बार्डरां ते धरने दे रहे हां अते इत्थे ये सारियां सरकारी जायदादां वेचण ते लगे ने। जिन्हां ने घिराओ कीता है किसानां ने, वो दावा कर रहे हैं कि श्वेत मलिक फिर इस करके मारदा फिरदा है, एयरपोर्ट अमृतसर वाला वेच दिता है अते हुण रेलवे स्टेशन नूं भी वेचण दी तैयारी की जा रही है। अते दूजे पासे खेती कानून बनाए गए ने। दोनों मुद्दों ते असीं इस दा विरोध कीता है श्वेत मलिक दा, एक प्राइवेटाइजेशन वेचण नूं फिरदे ने अते दूजा खेती कानूनां नूं लैके। श्वेत मलिक दे कोलों पुछया गया कि की रेलवे स्टेशन वेचण जा रहे हो, कहिंदे ने अजे इस बारे कोई भी विचार नहीं है। पुछया गया एयरपोर्ट वेच दिता है, कहिंदे ने आपां खुशकिस्मत हाँ कि अमृतसर का एयरपोर्ट वेचिया जा चुका है। सानू तां केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का धन्यवाद करना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने अमृतसर का एयरपोर्ट वेच दिता है, क्योंकि सरकार उन्ना प्रबंध नहीं कर पाती है जिन्ना कि प्राइवेट कंपनियां करदियां ने। इस दे नाल अल्टीमेटली फायदा लोकां नूं ही होएगा ते अमृतसर के लोकां नूं होएगा। मोदी सरकार का धन्यवाद करो अमृतसर के लोगों, क्योंकि उन्होंने सब तो पहला अमृतसर का ही एयरपोर्ट वेचिया है, उसनूं प्राइवेटाइज किया है। यह दावा श्वेत मलिक करदे इत्थे दिखाई दिते ने। फिलहाल बीजेपी लीडरां दा विरोध लगातार किसानां दे वल्लों कीता जा रहा है। अगली खबर दे वल वधदे हां, महंगाई दी गल करदे हां। पेट्रोल डीजल अते रसोई गैस दीयां कीमतां मोदी सरकार दे हत्थों निकलदियां दिखाई दिंदियां ने अते आम नागरिक दी पहुंच तो भी दूर हुंदियां ये चीज़ां देखियां जा सकदियां ने। राहुल गांधी दे वल्लों सोशल मीडिया ते मोदी सरकार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ एक मुहिम चला दी गई है, जिसका नाम उन्होंने स्पीक अप अगेंस्ट प्राइस राइस रखा है। इस नूं लैके उन्होंने एक वीडियो भी जारी की है, वो वीडियो तुहानूं दिखा दिंदे हां। जैसे आप जानते हो इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम पहले से कम है, मगर जब आप पेट्रोल पंप में अपनी गाड़ियों में, स्कूटर, मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरते हो, डीजल भरते हो, तो आपको पता लगता है कि हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। भाई और बहनों, ये जो आपका पैसा आपकी जेब से निकाला जा रहा है, ये आपको वापस नहीं मिलता है। आपके बच्चों की शिक्षा में, आपके स्वास्थ्य में ये इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ये पैसा सरकार चुने हुए 2-3 सबसे बड़े उद्योगपतियों को देती है। नुकसान आपको होता है। कोरोना में सबसे ज्यादा चोट आपको लगी,
मध्यम वर्ग के लोगों को लगी, छोटे दुकानदारों को, मजदूरों को, किसानों को, गरीबों को लगी। पूरा का पूरा फायदा 2-3 उद्योगपतियों को होता है। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੁਝ ਕੁ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2020 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 24% ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਵਿਨੋਦ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 128% ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਧਣ ਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਬਚੇ, ਉਧਰ ਇਹਨਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸੋਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਲੇ ਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ MLAs ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅੰਦਰ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੇਟ ਫੀਸ ਵੀ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਸ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕੁਝ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ YouTube ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ। ਜੇਕਰ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਪੰਜਾਬ TV, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ